In this video, we are going to discuss about the plant breeding for disease resistance, plant breeding for developing resistance of insect pests, plant breeding for improved food quality, single cell proteins, tissue culture and somatic hybridization. First of all, we are going to discuss about the plant breeding for disease resistance. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗ് പ്രധാനമായിട്ടും 3 തരത്തിലാണുള്ളത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗ് ഫോർ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ്. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ്? Resistance is defined as the genetic ability of a plant to prevent pathogen from causing disease. പ്ലാന്റിനെ പാത്തജനിൽ നിന്ന് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ പ്ലാന്റിനുള്ള ഒരു ജനറ്റിക് എബിലിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റെസിസ്റ്റൻസ്. Development of resistance in crops enhances the production and reduce the dependence on fungicide and bactericide. ഇത്തരത്തിൽ റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റുകളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വഴി അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഫംഗിസൈഡ്, ബാക്ടീരിയോസൈഡ് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കീടനാശിനികളും കളനാശിനികളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെയധികം നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്തരം പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്ലാന്റുകളിൽ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സം ഓഫ് ദ ഡിസീസസ് കോസ്ഡ് ബൈ പ്ലാന്റ്സ്, ദേ ആർ ഫംഗൽ ഡിസീസ്, ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് ആൻഡ് വൈറൽ ഡിസീസ്. Some of the viral diseases are tobacco mosaic viral disease. Another one is turnip mosaic viral disease. Some of the bacterial diseases are black rot of crucifers. Another one of the fungal diseases are brown rust of wheat, red rot of sugarcane, late blight of potato. So ഇതുപോലുള്ള ഡിസീസുകളൊക്കെ സാധാരണ പ്ലാന്റുകളെയൊക്കെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള കോസിറ്റീവ് ഓർഗാനിസം ഫംഗസുകളോ ബാക്ടീരിയാസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ വൈറസുകളോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ പ്ലാന്റുകളെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസുകളെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗ് പ്രോഗ്രാം ടെക്നോളജിയിലൂടെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റുകളെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെക്നോളജിയിലൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദ മെയിൻ മെത്തേഡ്സ് ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ plant breeding program for disease resistance, that is, one is conventional plant breeding techniques. It includes selection and hybridization. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ടെക്നിക്കാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിംഗ്. ഈ രണ്ട് ടെക്നിക്കുകളിലൂടെ നമുക്ക് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് വെറൈറ്റികളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, വാട്ട് ഈസ് കൺവെൻഷണൽ ബ്രീഡിംഗ് മെത്തേഡ്സ്? ആസ് യു ഓൾ നോ ദാറ്റ് we already discussed about the important type of plant breeding program. The same method here following. The first step is screening of germplasm of disease resistance. What do you mean by germplasm? The entire collection of diverse alleles for all genes in a given crop is said to be germplasm. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? Selection and screening of germplasm for disease resistance, followed by hybridization and evaluation. Then finally testing and releasing of new varieties. These are the steps involved in the process of traditional plant breeding programs. Some of the varieties that developed by plant breeding program for disease resistance are given here. One is wheat. The wheat variety is Himgiri, that is protected from the disease leaf and stripe rust and hilburn. Then another one of the variety for Brassica, that is called Pusasornium or Currandry, which is protected from the disease white rust. Another one is cauliflower. The variety names are Pusa Shubra and Pusa Snowball K1, that protected from the disease black rot. Then another one is cowpea. The varieties are called Pusa Komal, which is protected from the bacterial blight disease. Then another one is chilli. Their variety name is called Pusa Sadabahar. That particular variety is protected from diseases like tobacco mosaic virus, chilli mosaic virus and leaf curl. These are the important varieties that developed by plant breeding disease resistance. Is it clear? Some of the disadvantages for this particular conventional breeding method.
കൺവെൻഷണൽ ബ്രീഡിംഗ് മെത്തേഡിലൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ് വെറൈറ്റീസുകളിൽ ചില ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസുകൾ, ലിമിറ്റേഷൻസുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. വൺ ഓഫ് ദി ലിമിറ്റേഷൻസ്, ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ജീൻസ് ആർ പ്രസന്റ്. വളരെ കുറച്ച് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റന്റ് ജീൻസുകൾ മാത്രമായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള കൺവെൻഷണൽ ബ്രീഡിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റന്റ് പ്ലാന്റ്സുകളിൽ കാണപ്പെടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റന്റ് ജീൻസ് ആർ present. The limited number of disease resistant genes are identified from the crop varieties and wild relatives. These are the disadvantages of conventional breeding method. Then another one type of the method that is developed for disease resistant plant, that is called a mutation breeding. What do you mean by mutation breeding? It is the process of breeding by artificially inducing mutation using chemicals like aniline or radiation. പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകളിൽ നമ്മൾ കെമിക്കൽസുകളായിട്ടുള്ള അനിലിനോ അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഗാമ റേസുകളൊക്കെ ഗാമ റേഡിയേഷൻസുകളോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്ലാന്റ്സിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിംഗ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഇൻഡ്യൂസിംഗ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ്. പ്ലാന്റ്സിനെ മ്യൂട്ടേഷന് വിധേയമാക്കുക. ഒന്നുകിൽ കെമിക്കൽസുകളായിട്ടുള്ള അനലിൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗാമ റേഡിയേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടോ പ്ലാന്റിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക, മ്യൂട്ടേഷന് വേണ്ടി ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക? സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യുക. ദ പ്ലാന്റ് ഫോർ റെസിസ്റ്റൻസ്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് സെലക്ടിംഗ് ദ ഡിസൈറബിൾ പ്ലാന്റ് ഫോർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ബ്രീഡിംഗ്. സ്ക്രീനിങ്ങിന് ശേഷമാണ് അതിൽ നിന്ന് ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റിനെ എന്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക? അതിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. ദീസ് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിംഗ്. ഈ ഇത്തരം മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിങ്ങിലൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള വൺ ഓഫ് ദ വെറൈറ്റീസ് ആണ് മൂഗ് ബീൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറുപയറുകൾ മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിങ്ങിലൂടെ ടൊബാക്കോ മൊസൈക് വൈറസ് അതുപോലെ തന്നെ പൗഡ്രി മിൽഡ്യൂ പോലുള്ള ഡിസീസുകളെയൊക്കെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? മൂഗ് ബീൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കുറച്ച് വെറൈറ്റികൾ കൂടി ഇത്തരം മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിങ്ങിലൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. Another one of the varieties that is called Parbani Grandi, that is the varieties of Ebilmoscus esculentus, that is called lady's finger. വെണ്ടക്കയുടെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്, മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിങ്ങിലൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? പർബാണി ക്രാന്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പർബാണി ക്രാന്തി എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത എബിൽമോസ്കസ് എസ്കുലൻഡസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ലേഡീസ് ഫിംഗറിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ടൊബാക്കോ മൊസൈക് വൈറസ്, ടൊബാക്കോ മൊസൈക് വൈറൽ ഡിസീസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? പർബാണി ക്രാന്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? വെണ്ടക്കയുടെ വൈൽഡ് വെറൈറ്റീസിനെ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുമുള്ള ഇനവുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? പർബാണി ക്രാന്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റീസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിംഗ്. അപ്പോൾ കൺവെൻഷണൽ ബ്രീഡിംഗ് ടെക്നോളജിയിലൂടെയും മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിംഗ് ടെക്നോളജിയിലൂടെയും പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗ് ടെക്നോളജിയിലൂടെയും എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്? ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ് ഡിസീസിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വെറൈറ്റികളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. Another one of the plant breeding program that is called plant breeding for developing resistance to insect pest. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെ ഇൻസെക്ട് പെസ്റ്റുകളെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ്സിനെയും നമുക്ക് പ്ലാന്റ് വെറൈറ്റീസിനെയും നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. The steps is same like other പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച അതേ പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇൻസെക്ട് പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റന്റ് വെറൈറ്റികളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. The host plants may be resistant to insect pests due to morphological, biochemical or physiological character. ചില ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റുകളില് അതിന്റെ മോർഫോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറുകളോ അതുപോലെ തന്നെ ബയോകെമിക്കൽ ക്യാരക്ടറുകളോ അതല്ലെങ്കിൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറുകളോ, ബാഹ്യഘടന, ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങള് അതുപോലെ തന്നെ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ, ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ആ പ്ലാന്റ്സിന് സ്വയം അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്? പെസ്റ്റ് ഇൻസെക്റ്റുകളെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ, ഹെയറി ലീവ്സ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ്, രോമങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഇലകള്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ഹെയറി ലീവ്സ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ കോട്ടൺ പ്ലാന്റുകളില് ജാസിഡിന്റെ ആക്രമണം തടയാനായിട്ട്, ജാസിഡ് പോലുള്ള ഇൻസെക്ട് പെസ്റ്റുകളുടെയൊക്കെ ആക്രമണം തടയാനായിട്ട് കോട്ടൺ പ്ലാന്റ്സുകളിലെ ഹെയറി ലീവ്സ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സിറിയൽ ലീഫ് ബീറ്റേഴ്സ് ഇൻ വീറ്റ്. ഈ പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറുകളൊക്കെ ആ പ്ലാന്റിനെ പെസ്റ്റ് ഇൻസെക്റ്റിൽ നിന്ന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഫീച്ചർ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ സോളിഡ് സ്റ്റെംസ് ഇൻ വീറ്റ്,
Another one, solid stems in wheat exhibit non-preference by stem sawfly. ഫ്ലൈയുടെ ആക്രമണം പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് വീറ്റിന്റെ കട്ടി കൂടിയ സ്റ്റെമ്മിന് കഴിയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു മോർഫോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഫീച്ചർ ആണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടറുകളും അതുപോലെ ബയോകെമിക്കൽ ഫീച്ചറുകളും ഫിസിയോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടറുകളൊക്കെ പ്ലാന്റിനെ എന്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്? പെസ്റ്റ് ഇൻസെക്റ്റിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്, ഇൻ കോട്ടൺ പ്ലാന്റ്സ് സ്മൂത്ത് ലീഫ് ആൻഡ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് നെക്ടർ റിപ്പൽ ബോൾവാംസ്. കോട്ടൺ പ്ലാന്റുകളിൽ മിനുസമുള്ള ഇലകളും തേനില്ലാത്ത പൂക്കളും കോട്ടൺ ബോൾവാംസിന്റെ ആക്രമണം പ്രിവെന്റ് ചെയ്യിക്കും. ഇൻ മെയ്സ് പ്ലാന്റ് ഹൈ ആസ്പാർട്ടിക് ആസിഡ്, ലോ നൈട്രജൻ കണ്ടന്റ്, ഷുഗർ, ദീസ് പ്രൊട്ടക്ട് ഫ്രം ദ സ്റ്റെം ബോറർ. മെയ്സ് പ്ലാന്റുകളില് ഹൈ ആസ്പാർട്ടിക് ആസിഡും അതുപോലെ തന്നെ ലോ നൈട്രജൻ കണ്ടന്റും ഷുഗർ കണ്ടന്റും എന്തിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു? സ്റ്റെം ബോററിൽ നിന്ന് ആ പ്ലാന്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഇൻസെക്ട് പെസ്റ്റുകളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പ്ലാന്റിനുള്ള കഴിവുകളാണ്. ഇത് കൂടാതെ തന്നെ പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗ് പ്രോഗ്രാംസുകളിലൂടെയും നമുക്ക് എന്തിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം? ഇൻസെക്ട് പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റന്റ് പ്ലാന്റ് വെറൈറ്റീസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒന്ന്, കോട്ടൺ പ്ലാന്റുകളിലെ മിനുസമുള്ള ഇലകള് എന്തിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു? ജാസിഡിന്റെ ആക്രമണം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സോളിഡ് സ്റ്റെംസ്, വീറ്റിലെ സോളിഡ് സ്റ്റെംസ് എന്തിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു? ഫ്ലൈയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് ആ ഒരു പ്ലാന്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്, വീറ്റ് പ്ലാന്റിന്റെയും മെയ്സ് പ്ലാന്റിന്റെയും കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. മെയ്സ് പ്ലാന്റുകളില് ഹൈ ആസ്പാർട്ടിക് ആസിഡും ലോ നൈട്രജൻ കണ്ടന്റും ഷുഗറും എന്തിനെ? സ്റ്റെം ബോററിൽ നിന്ന് മെയ്സ് പ്ലാന്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പ്ലാന്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡുകളാണ്. അതൊക്കെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ആ പ്ലാന്റിനുള്ള സവിശേഷതകളാണ്. ഇത് കൂടാതെ പ്ലാന്റിനെ നമുക്ക് പ്ലാന്റ് ഇൻസെക്ട് പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് വെറൈറ്റീസിനെ പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. Some of the insect pest resistance varieties that developed by plant breeding program, that is Brassica. ബ്രാസിക്ക എന്നുള്ള ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് പുസ സൗരവ് എന്ന് പറയുന്നത്. പുസ സൗരവ് അഫൈറ്റ്സ് പോലുള്ള ഇൻസെക്ട് പെസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് പ്ലാന്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന. അപ്പൊ ബ്രാസിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ മസ്റ്റാർഡ് പ്ലാന്റ്. ആ മസ്റ്റാർഡ് പ്ലാന്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്, മസ്റ്റാർഡ് പ്ലാന്റിനെ അഫൈറ്റ്സിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? പുസ സൗരവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലാറ്റ് ബീൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റിന്റെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് പുസ സെം 2 ആൻഡ് പുസ സെം 3. ഇത്തരത്തിലുള്ള വെറൈറ്റികള് ജാസിഡ്, അഫൈറ്റ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട് ബോറർ, ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ പ്ലാന്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു. അനദർ വൺ ഈസ് കോൾഡ് ഒക്ര, ദാറ്റ് ഈസ് ബിന്ദി. നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക, ഈ പറയുന്ന വെണ്ടയ്ക്കയുടെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ഇൻസെക്ട് പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് വെറൈറ്റിയാണ് പുസ സ്വർണി ആൻഡ് പുസ A4. പുസ സോണി ആൻഡ് പുസ A4 എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റീസ് എന്തിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു? ഒക്ര എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വെണ്ടക്ക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്ലാന്റിനെ ഷൂട്ട് ബോററിൽ നിന്നും ഫ്രൂട്ട് ബോററിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ് റെസിസ്റ്റന്റ് വെറൈറ്റികളെ, ഇത്തരത്തിലുള്ള പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റന്റ് വെറൈറ്റികളെയും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റന്റ് വെറൈറ്റികളെയും ഏത് ടെക്നോളജിയിലൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്? പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗ് ടെക്നോളജിയിലൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അനദർ വൺ ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗ് പ്രോഗ്രാം ഹിയർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ്, that is plant breeding for improved food quality. More than 840 million people in the world live a half-starved life, or they are unable to purchase the amount of food required for meeting their daily needs of energy and development. ഏകദേശം 840 മില്യൺസ് ഓഫ് പീപ്പിൾസ് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ജീവിച്ചു പോകുന്നത്. അവർക്ക് അവരുടെ ഡെയിലി ലൈഫില് കൺസ്യൂം ചെയ്യേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ഐറ്റംസുകൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കഴിവില്ലാത്ത ആളുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരുടെ ബോഡിയിലെ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസിന്റെയും പ്രോട്ടീൻസിന്റെയും വിറ്റാമിൻസിന്റെയും ഒക്കെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാണിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഹിഡൻ ഹങ്കർ. ദ സിംറ്റം വിച്ച് ഷോ ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ്, പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് വിറ്റാമിൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഹിഡൻ ഹങ്കർ. About 3 billion people suffer from hidden hunger because of the poverty. The important micronutrient deficient in the foods are iron, iodine, zinc, vitamin A. These are the nutrients are deficient in the food item. This leads to the different type of problems in human beings. Increase the risk of diseases, reduce the mental ability, reduce the lifespan. ജീവനെ തന്നെ അപകടം വരുത്തുന്ന രീതിയിലേക്കൊക്കെ വരെ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഹിഡൻ ഹങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെ
improved qualities ഉള്ള ഫുഡിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. One of the plant breeding program that is helps to increase the nutritional qualities for developing plant varieties that is called biofortification. ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ? എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ? It is a plant breeding program that helps to increase the nutritional qualities of a crops that is called ബയോഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹിഡൻ ഹങ്കർ അതുപോലുള്ള പ്രോബ്ലംസുകളൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗ് ടെക്നോളജിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ബയോഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ. അതിലൂടെ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ക്വാളിറ്റീസിലുള്ള ഇംപ്രൂവ്ഡ് ന്യൂട്രീഷണൽ ക്വാളിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ക്രോപ്സുകളെ വിളകളെ വിളയിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബയോഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് objectives of biofortification is to increase the protein content and quality. Another one is to increase the oil content and qualities, to increase the mineral content and micronutrients, also to increase the vitamin content. These are the main objectives of biofortification. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹിഡൻ ഹങ്കർ എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് അത് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകളിൽ അതിന്റെ ഫുഡ് ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട അത്യാവശ്യകത ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുവഴി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗ് പ്രോഗ്രാമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബയോഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ. സോ ദിസ് ബയോഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ഹെൽപ് ടു provide the improved nutritional qualities of crops. What are the objectives of this particular biofortification? What are the objectives of biofortification? To increase the protein content and quality, to increase the oil content and quality, to increase the vitamin content, to increase the micronutrients and mineral content. These are the main objectives of biofortification. Some of the biofortified crops are given here. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റന്റ് വെറൈറ്റീസ്, അതുപോലെ ഇൻസെക്ട് റെസിസ്റ്റന്റ് വെറൈറ്റീസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ ബയോഫോർട്ടിഫിക്കേഷനിലൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്ലാന്റ് വെറൈറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. വൺ ഓഫ് ദ ബയോഫോർട്ടിഫൈഡ് ക്രോപ്സ് ആർ മെയ്സ് ഹൈബ്രിഡ്സ് which contain increased amount of amino acid, that is lysine and tryptophan. Another one of the biofortified varieties of wheat that is called Atlas 66. എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബയോഫോർട്ടിഫൈഡ് വീറ്റിന്റെ വെറൈറ്റിയുടെ പേരെന്താണ്? Atlas 66, which contain high protein content. The same time another one of the varieties iron fortified rice. That particular rice contain more amount of iron content. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ന്യൂട്രീഷണൽ ക്വാളിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ക്രോപ്സുകളെ ബയോഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. IARI ന്യൂഡൽഹി ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ന്യൂഡൽഹി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന സം ഓഫ് ദ ബയോഫോർട്ടിഫൈഡ് ക്രോപ്സ് ആർ ഗിവൺ ഹിയർ. One is spinach, carrot, pumpkin, which contain high amount of vitamin A. Another one is bitter gourd, mustard, potato, which contain vitamin C is more. Then another one spinach and batua, which contain iron and calcium. And another one is broad bean, lab, French bean and garden bean, which contain protein. These are the different varieties of biofortified crops developed by plant breeding program. Is it clear? Then another one of the technique that is helps to improve the food productivity, that is called a single cell protein or SCP. Single cell protein or SCP. What is SCP? It is a single cell protein. It is a microbial biomass which is used as a food or feed. Microbial biomass which is used as a food or feed. It is an alternative protein source for animal and human nutrition from certain beneficial microbes like spirulina, Methylophilus, Methylotrophis, etc. ഇതുപോലുള്ള യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബെനഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോബ്സുകളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോട്ടീൻ സോഴ്സ് ആനിമൽസിനും ഹ്യൂമൻസിനും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പ്രോട്ടീൻ സോഴ്സ് മെത്തേഡ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്
ഈ പറയുന്ന സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? നമുക്കറിയാം ജനസംഖ്യയുടെ 25% ഭക്ഷണ ദൗർബല്യവും എന്ത് കാരണമാണ്? പോഷകാഹാരക്കുറവ് മൂലമാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല ഗുണമേന്മയുള്ള പ്രോട്ടീന് കുറഞ്ഞ അളവിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന രീതിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ? ഇറ്റ് ഈസ് ദ മൈക്രോബിയൽ ബയോമാസ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഫുഡ് ഓർ ഫീഡ്. മൈക്രോബ്സുകളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആനിമൽസിനും അതുപോലെ ഹ്യൂമൻസിനും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ സോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ. ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോബ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സം ഓഫ് ദ മൈക്രോബ്സ് ആർ beneficial microbes like spirulina, medulophilus, medulotrophis. Another one of the സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന മൈക്രോബ്സിന്റെ പേരാണ് മെദുലോഫിലസ് മെദുലോട്രോപ്പസ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള മെദുലോഫിലസ് മെദുലോട്രോപ്പസ് അതുപോലെ തന്നെ സ്പൈറുലീന ഇതുപോലുള്ള മൈക്രോബ്സുകളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എവിടെ ആനിമൽസിനും അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻസിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ സോഴ്സുകൾ കുറഞ്ഞ അളവിൽ നിന്ന് കൂടുതലായിട്ട് ലഭ്യമാക്കിയെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ. എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. What are the advantages of single cell protein? Single cell protein കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? One is easy to grow. Microbes can be grown on a materials like wastewater from potato processing units, straw, molasses, animal manure and sewage. ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന വേസ്റ്റ് വാട്ടറുകളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇത്തരത്തിലുള്ള മൈക്രോബ്സുകളൊക്കെ ഗ്രോ ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഹൈ ന്യൂട്രീഷണൽ ക്വാളിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഹൈ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് പ്രൊഡക്റ്റുകളെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അനദർ വൺ ഓഫ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഈസ് ന്യൂട്രിയൻ റിച്ച് ഫുഡ്. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ നമുക്ക് ന്യൂട്രിയൻ റിച്ച് ഫുഡുകളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻ ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ, വിറ്റാമിൻസ്, മിനറൽസ്, ഫാറ്റ് ആൻഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീന്റെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് എൻവയോൺമെന്റൽ പൊല്യൂഷൻ. ഇത് എൻവയോൺമെന്റൽ പൊല്യൂഷനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീന്റെ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഹയർ ഈൽഡ്. കൂടുതൽ ഈൽഡ് തരുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി കൂടിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ. വൺ ഓഫ് ദ എക്സാമ്പിൾ 250 gram of microorganisms like Medulophilus medulotrophis provide 25 tons of പ്രോട്ടീൻ. 250 gram ഓഫ് മെദുലോഫിലസ് മെദുലോട്രോപ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് 25 ടൺസ് എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്? പ്രോട്ടീൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ അളവിൽ നിന്ന് കൂടിയ തോതിലുള്ള പ്രോട്ടീൻസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന രീതി, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ 250 gram മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആയിട്ടുള്ള മെദുലോഫിലസ് മെദുലോട്രോഫസിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് 25 ടൺസ് പ്രോട്ടീൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദെയർ ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് ബയോമാസ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത്. 250 gram മൈക്രോ ഓർഗാനിസമായ മെദുലോഫിലസ് മെദുലോട്രോഫിസ് എന്നുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് 25 ടൺസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് ബയോമാസും ഗ്രോത്തുമാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ അളവിൽ നിന്ന് കൂടിയ തോതിലുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ്? ഒന്ന്, ഈസി ടു ഗ്രോ. രണ്ട്, ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് highly nutrient food. Another one is reduces the environmental pollution. Another one is higher yield. These are the important advantages of single cell protein. Another one of the important technology that is helps to improve the food productivity, that is called tissue culture. What is tissue culture? It is an in vitro technique of regeneration of whole plant from any part of a plant parts by growing it on culture medium under sterile condition. ഒരു sterile conditionൽ culture mediumത്തിലെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ പാർട്സുകൾ ഗ്രോ ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഹോൾ പ്ലാന്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻ വിട്രോ ടെക്നിക്കിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. The part that is used for tissue culture or the part of a plant that is used for tissue culture, that is called a explant. The capacity of a cell or explant to grow into a whole plant, that is called a totipotency. ടോട്ടിപ്പൊട്ടൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സ്പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഹോൾ പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് മാറുന്ന ആ പ്ലാന്റിന്റെ കപ്പാസിറ്റിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ടോട്ടിപ്പൊട്ടൻസി. ദിസ് ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ബിഹൈൻഡ് ദ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ.
ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ടോട്ടിപ്പൊട്ടൻസി ആണ്. ഒരു ഹോൾ പ്ലാന്റ് എവിടെ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു? എ സ്മോൾ പാർട്ട് ഓഫ് എ പ്ലാന്റ്. അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഹോൾ പ്ലാന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ കപ്പാസിറ്റിക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ടോട്ടിപ്പൊട്ടൻസി. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് tissue culture. In this way we can produce thousands of plant by tissue culture method, that is called a micro propagation. ഈ ഒരു ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, ഈ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് thousands of plantletസുകളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. That is called a micro propagation. നമുക്കറിയാം, സാധാരണ ഒരു പ്ലാന്റ് ഗ്രോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ മണ്ണിൽ നിന്നും എയറിൽ നിന്നും വാട്ടറിൽ നിന്നൊക്കെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയത്തിലാണ് ഇതിനെ ഗ്രോ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, one is carbon source, that is sucrose, then another one is inorganic salt, then vitamin, then phytohormones. Phytohormones are plant regulators like auxin, cytokinin, etc. then amino acid. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൾച്ചർ മീഡിയത്തിലായിരിക്കും ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നത്. The plant that is produced from the tissue culture, that is similar to that of their parent, which means genetically similar to that of their parent, so we can call soma clones. സോമ ക്ലോൺസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിലൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സുകളെയൊക്കെ വിളിക്കുന്നത്. സോമ ക്ലോൺസ് എന്നാണ്. കാരണം അത് അതിന്റെ ജനറ്റിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതിന്റെ പാരന്റ്സിന്റെ അതേ ജനറ്റിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിന് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസുകൾ ഉണ്ട്. വൺ ഓഫ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഈസ് വി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പ്ലാന്റ്ലെറ്റ്സ് വിത്തിൻ ഷോർട്ട് ടൈം പീരീഡ്. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്ലെറ്റ്സുകളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സീഡ്ലെസ് പ്ലാന്റ്സ് ക്യാൻ ബി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ദിസ് മെത്തേഡ്. നമുക്ക് സീഡ്ലെസ് പ്ലാന്റ്സുകളെ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റന്റ് പ്ലാന്റ്സ് വെറൈറ്റീസുകളെ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആബ്സെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സുകളിൽ നമുക്ക് സൊമാറ്റിക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്നുള്ള ടെക്നിക്കുകൾ ഈ ഒരു ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ മെത്തേഡിലൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. ദീസ് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? എന്താണ് സൊമാറ്റിക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ? സൊമാറ്റിക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസുകളുടെ സൊമാറ്റിക് സെല്ലിലുള്ള പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇൻവിട്രോ കൾട്ടിവേഷനിലൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന വെറൈറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് സൊമാറ്റിക് ഹൈബ്രിഡ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് സെഡ് ടു ബി സൊമാറ്റിക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ. അപ്പൊ ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഡിസൈറബിൾ ക്യാരക്ടർ ഉള്ള ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. എ സിംഗിൾ സെൽ ഫ്രം സെലക്ടഡ് പാരന്റ്സ് ആർ ഐസൊലേറ്റഡ്. Then followed by the cell wall of cells are digested by enzyme like pectinase and cellulase. പെക്ടിനൈസോ സെല്ലോസോ പോലുള്ള എൻസൈമുകളെ കൊണ്ട് അതിന്റെ സെൽ വോളിനെ എന്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കുക? റിമൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു? ഒരു ഡിസൈറബിൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഉള്ള പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് ഒരു സെൽസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ആ സെൽസിനെ സെൽ വോൾസിനെ എന്തിനെ കൊണ്ട് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക? സെല്ലുലൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പെക്നൈസ് എൻസൈം കൊണ്ട് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ സെല്ലുലോസ് എൻസൈമോ അല്ലെങ്കിൽ പെക്നൈസ് എൻസൈമോ കൊണ്ട് സെൽ വോൾസ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഒരു നേക്കഡ് പ്രോട്ടോപ്ലാസ് ആയിരിക്കും. നേക്കഡ് പ്രോട്ടോപ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ഓൺലി ബൈ പ്ലാസ്മ മെമ്പറൈൻ. അതിനുശേഷം ആ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റുകളെ തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രോട്ടോപ്ലാസം എടുക്കുന്നത്. After the cell wall digestion, the next step is the isolated protoplasts are fused to obtain hybrid protoplast under sterile condition in a special nutrient media. ഒരു സ്പെഷ്യൽ ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയത്തില് സ്റ്റെറൈൽ കണ്ടീഷനിൽ ഈ പറയുന്ന പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റുകളെ ഫ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഹൈബ്രിഡ് പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂഷൻ ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ സ്പെഷ്യൽ സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പെഗ്. ഈ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂഷൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സൊല്യൂഷന്റെ പേരാണ് പെഗ്, പോളി എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ. അപ്പൊ ഈ പോളി എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂഷൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഒരു ഹൈബ്രിഡ് പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ആ ഹൈബ്രിഡ് പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് റീജനറേറ്റ് സെൽ വോൾസ് ആൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ടു ഫോം ന്യൂ പ്ലാന്റ്സ്. ഈ പറയുന്ന ഹൈബ്രിഡ് പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് വീണ്ടും എന്തിനെ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും? സെൽ വോളിനെ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പുതിയ പ്ലാന്റുകൾ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ പ്രോസസ്സിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു. So the fourth step is the hybrid protoplast regenerate cell wall and divided to form new plant by tissue culture. ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ മെത്തേഡിലൂടെ ഈ പറയുന്ന ഹൈബ്രിഡ് പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് എന്ത് ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നു? സെൽ വോൾ. നമ്മൾ ആദ്യം സെൽ വോളിനെ എന്ത് ചെയ്യിപ്പിച്ചു?
ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അല്ലെ, എൻസൈംസുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സെൽ വോൾ ഡൈജഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞു. ആ സെൽ വോളുകൾ ഈ പറയുന്ന പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന്, ഹൈബ്രിഡ് പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് റീജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതുവഴി പുതിയ പ്ലാന്റുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏത് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്? ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിൽ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആബ്സെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റുകളിൽ ഏത് ഉപയോഗിക്കാം? സൊമാറ്റിക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ വഴി പ്ലാന്റ്ലെറ്റ്സുകളെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഇവിടെ അങ്ങനെ എന്തുണ്ടായി? ഒരു സൊമാറ്റിക് ഹൈബ്രിഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്? സൊമാറ്റിക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ. എക്സാമ്പിൾ പൊമാറ്റോ. പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഓഫ് ടൊമാറ്റോ ആൻഡ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഓഫ് പൊട്ടറ്റോ ഫ്യൂസ് ടുഗദർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് പൊമാറ്റോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് ഭക്ഷ്യോൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ്. അതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. തുടക്കം മുതൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു? ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി. അതിൽ ആനിമൽ ബ്രീഡിങ്ങും പല ടൈപ്പിലുള്ള ആനിമൽ ബ്രീഡിംഗ് മെത്തേഡുകളെ കുറിച്ചും കൺട്രോൾഡ് ബ്രീഡിംഗ് എക്സ്പെരിമെന്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അവിടെ ബീ കീപ്പിങ്ങിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷറീസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗ് ടെക്നോളജികളെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗ് എന്താണെന്നും പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രീതികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും അതിൽ തന്നെ സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും പറഞ്ഞു. പലതരം വെറൈറ്റികൾ എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. വെറൈറ്റികൾക്ക് എക്സാമ്പിളുകൾ പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്നും സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻസ് എന്താണെന്നും സൊമാറ്റിക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഈ എല്ലാ ടെക്നോളജികളും എന്ത് കൂട്ടാനായിട്ട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഫുഡ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ട് സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ടെക്നോളജികളാണ്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ വായിക്കുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ തരുന്ന നോട്ട്സുകൾ നന്നായിട്ട് എഴുതുക, അത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് 3 മാർക്കിന് പബ്ലിക് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഉള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ 3 ചാപ്റ്ററുകളോളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം പബ്ലിക് എക്സാമിന്റെ 10 മാർക്ക് വെയിറ്റേജിലുള്ള ചാപ്റ്ററുകളാണ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കുള്ളത് ബയോടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന 2 ചാപ്റ്ററുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇതിനേക്കാൾ ഇത്തിരി കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററുകളാണ്. എങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല സിൻസിയർ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക. എനിവേ, ഒരു പുതിയ ചാപ്റ്റർ വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരേക്കും താങ്ക് യു.